آج جس موضوع پر چند گھڑیاں اختصار سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لوگوں پہ مصیبت آتی ہے تو رد عمل کے اعتبار سے لوگوں کی دو مختلف قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کانٹوں کو پھول بنا لیتے ہیں، جو مصیبت میں بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی مثبت سوچ دکھ میں بھی راحت کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر مصیبت ایک آتی ہے لیکن وہ ایسا رد عمل دیتے ہیں کہ ایک مصیبت کو 4 گنا بڑھا لیتے ہیں۔ ان کی منفی سوچ، محدود یا سطحی سوچ، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی کم عقلی، ان کی بے وقوفی مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ مصیبت میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک مصیبت 4 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں مصیبت کے وقت میں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا رد عمل اپنانا چاہیے جو کہ کانٹوں کو بھی پھول بنا دے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے میں آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مصیبت نے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع دے دیا ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کے دن ہم گزار رہے ہیں، اپنے آپ سے ملاقات، اپنے آپ سے ملنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک موقع مل گیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایک الہامی مضمون باندھ کے اقبال نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ اس وبا نے انسانی بے بسی کو ظاہر کر دیا ہے۔ انسان بڑی ترقی کر لے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت، سائنسی ترقی، صنعتی ترقی، میڈیکل سائنس، بڑی ترقی انسان نے کر لی، لیکن اس وبا نے بتا دیا ہے کہ انسان جتنا بھی بلند ہو جائے وہ بہرحال انسان ہی رہتا ہے۔ بندہ جتنا بھی عروج پا جائے وہ بہرحال پھر بھی انسان ہی رہتا ہے، وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ اپنی عاجزی پہ غور کرنا چاہیے، اور اس پر بھی میں گزشتہ 1-2 موقعوں پر گفتگو کر چکا ہوں کہ اپنی انا کے خول سے باہر نکل کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری پہچان جو اس وبا نے ہمیں کروائی ہے، بعض لوگ کہتے تھے مصروفیت بڑی ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت بڑی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ فارغ ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر مجھے بتائیں عبادت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ فرصت کے ساتھ ہے یا توفیق کے ساتھ ہے؟ جنہیں اللہ نے توفیق دی وہ مصروف ترین زندگی میں بھی نمازیں پڑھتے رہے، اور جو اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے گئے، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا میرے سامنے کھڑے ہوں، وہ ان دنوں میں بھی فارغ رہ کے بھی نماز سے محروم ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان دنوں نے ہمیں اپنا آپ پہچاننے کا موقع دے دیا ہے، اپنے آپ سے ملنے کا موقع دے دیا ہے کہ میرا اندر کیسا ہے، میری اصلیت کیا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک بہانہ دیتا تھا کہ مصروفیت کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، اب فرصت ہے، اب کیوں نہیں نماز کا ٹائم مل رہا۔ اللہ اگر کسی کو توفیق نہ دے تو بندہ نیکی کے سارے اسباب رکھنے کے باوجود بھی نیکی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرتا ہے اسے ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ایک شخص کے پاس سامان زیادہ تھا، ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو کلی کو لیا،
सौदा तय हुआ, कुल्ली ने एक कीमत मुकर्रर की, मजदूरी, सामान उठा लिया, रास्ते में मस्जिद आ गई। कुल्ली ने उस अपने मालिक से जिसकी वो मजदूरी कर रहा था उससे कहा कि मैं नमाज पढ़ लूँ, सामान बाहर रखता हूँ, तो आए नमाज पढ़ लें। उस मालिक ने कहा नहीं, तुम नमाज पढ़ाओ, मैं बाहर ही बैठता हूँ। कुल्ली अंदर चला गया मस्जिद में नमाज पढ़ने। अब उसने सुन्नतें, फराइज सब कुछ पढ़ने थे, वो आराम से नमाज पढ़ रहे, और वो जो बाहर खड़ा था वो भी मुसलमान ही था, लेकिन वो मस्जिद के अंदर नहीं गया। वो बार बार देख रहा था ये नमाज पढ़ के निकल क्यों नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद उसने घबरा के कहा, किसने तुझे अंदर रोक लिया है? कौन नहीं तुझे बाहर आने देता? जल्दी बाहर आ। तो अंदर से उस कुल्ली ने, उस मजदूर ने जवाब दिया, उसने कहा जिसने तुझे बाहर रोका हुआ है उसने मुझे अंदर रोका हुआ है। जिसने तेरे दिल पर तौफीक का दरवाज़ा नहीं खोला। बाज़ लोग ऐसे हैं जो महरूम कर दिए जाते हैं। अल्लाह से तौफीक मांगे, या अल्लाह मुझे तौफीक अता कर। जब नमाज में पढ़े इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो पूरी तवज्जो के साथ कि या अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक दे, नेकी पर चला, नेकी के रास्ते पर चला, और मुझे नेकी के रास्ते पे साबित कदम रख। अगर इन दिनों में भी कोई आदमी नेकी नहीं कर रहा, फराइज नहीं अदा कर रहा, नमाजें नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, तो वो फिर अपने आप को देखे, अपने बातिन को देखे कि मेरे बातिन पर शैतान का रंग जम चुका है। मेरा बातिन नफ्स का गुलाम बन चुका है। खुतबा के दौरान मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी उसमें अल्लाह करीम ने नफ्स मुतमइन्ना वाले लोगों की वापसी को बयान किया है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। नफ्स की 3 किस्में बिल अमूम बयान की जाती हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। अगर आपका नफ्स आपको बुराई की तरफ रग़बत देता है, ये काम करो इसमें बड़ा लुत्फ़ आएगा, ये काम करो इसमें बड़ा लुत्फ़ आएगा, बुराई की तरफ नफ्स खींचता है, तो आप नफ्स अम्मारा के मकाम पर हैं। और अगर गलती हो जाए, दिल मलामत करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप नफ्स लव्वामा के मकाम पर। और अगर नमाज ना पढ़े, दिल को चैन ना आए, तो फिर आप नफ्स मुतमइन्ना के मकाम पर हैं। नेकी ना करें, दिल बेचैन हो जाए। जिस तरह मछली को पानी से दूर करें वो तड़पती है, बंदा इबादत से दूर हो, बेचैन हो जाए, वो नफ्स मुतमइन्ना के मकाम पर है। नफ्स, ये मछली जो है इत्मीनान कब पाती है? जब पानी में हो। मछली को बाहर निकालें तड़पती है, पानी में डालें इत्मीनान पा गई। तो जिस तरह मछली पानी से इत्मीनान पाती है, वो बंदा जो अल्लाह की इबादत से मुतमईन होता है और इबादत से दूर हो तो बेचैन हो जाए, तड़पने लग जाए, उसके दिल में खफकी आए, मैं नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये बंदा नफ्स मुतमइन्ना के मकाम पर है। बिगड़ा हुआ नफ्स हमें हालात जैसे भी हों अल्लाह की बारगाह से दूर रखता है। तो नफ्स की जो इस्लाह है, अक्सर मैं इस बात को बयान करता हूँ कि जो हमारा सांस चल रहा है ये वापसी का सफ़र है। हर सांस एक कदम है वापसी की तरफ। दुनिया में बच्चे आ भी रहे हैं, दुनिया से इंसान वापस जा भी रहे हैं। हर लम्हा वापसी का सफ़र जारी है। जिस वक़्त मैं बयान कर रहा हूँ इस वक़्त भी कई लोग कई शहरों में इस वक़्त भी दुनिया छोड़ के वापस जा रहे हैं। हम इस दुनिया के बाज़ार से कौन सी चीज़ अपने साथ ले जाएं कि अगले सफ़र में आसानी हो जाए, कौन सी चीज़ यहाँ से ले जाएं तो अगली मंजिल पर आसानी होगी, कामयाबी होगी। वो है समरा हुआ दिल। कौन सी चीज़ है? समरा हुआ दिल। यौम ला यनफा मालुम वला बनून,
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن مال فائدہ نہیں دے گا